Bismillahirrahmanirrahim. So in the last class, you saw that we discussed the dependence of resistance, and there were 4 factors on which resistance depends. First of all, length, and then second, area. We saw that how actually the resistance varies with the change of length and area, right? And we also understand the case of material, like when we change the material, definitely the resistance will change. But what about temperature? Okay, today we are going to discuss in details about the change of resistance based on change of temperature. Okay, so this is what is our topic today: dependence of resistance on temperature. Okay, acha. Now we actually discussed this in the last class, that with the increase of temperature, what happens? The resistance increases. This is actually true for conductor. Okay, we will talk about semiconductor. It has a separate nature. Okay, we will talk about that later, but for now we are discussing about conductor. For conductor, what happens? If you increase the temperature, the resistance will also increase. Now why this happens? Okay, let us try to understand through this figure. Let us say this is a conductor. Okay, and in this conductor there are atoms and molecules, right? So when electron tries to go through it, when electron tries to go through the conductor, it experiences collision with the atom and molecule. Okay, now we know that even though it is in solid condition, and in solid condition they are tightly bonded with each other, but still we know that there is a little bit of vibration, right? But the vibration amount is very little. Okay, but when you increase, let us say you are heating it now, you are doing, you are heating it. So if you heat it, what will happen? The vibration among the molecules and atoms, will it increase or decrease? Increase. Increase. So if they start vibrating, will the electron face more problem or less problem to pass through? More problem. More problem. So as a result, as it is facing more problem, more resistance, okay, we can say that the resistance is supposed to go up, right? So this is why the resistance increases when you increase the temperature. So we saw that even though both of them are increasing, but they are not increasing proportionally, not proportional, right? We saw that they are not proportional. Means if you double the temperature, the resistance will increase, but it will not become double. Okay, so through what equation can we relate this to? That this is the equation. Okay, r theta is equal to r naught into 1 plus alpha theta. Now what is these quantities? Okay, I will try to explain. Now at first let us take a look at r naught. R naught is resistance at 0 degrees Celsius. Okay, let us say the temperature of this conductor is now 0 degrees Celsius. So at that time, the amount of resistance it will offer is denoted by R naught. Clear? What is R naught? Okay, so at 0 degrees Celsius, the resistance is R naught. Now let us say you have increased the temperature to theta degrees Celsius. Okay, now the temperature is theta degrees Celsius. So we know that resistance will also increase, right? So let us say resistance has become R theta. Okay, so theta degrees Celsius, at theta degrees Celsius, the resistance is R theta. So what is the increase in temperature? Can you tell me? Increase of temperature. How much temperature has increased? How can I find it out? Final temperature minus initial temperature. That is the increase in temperature, correct? জি স্যার আমি দেখতেছি না তো বলতে পারতেছি না So theta আমার it is নেটওয়ার্ক স্লো তাইলে তুমি লিভ করে আরেকবার জয়েন করতে পারো আমার মনে হয় So theta is the temperature increase. Okay, increase of temperature j theta minus 0 equal to theta, right? What is the increase in resistance? R naught to R theta. Final minus the initial, right? R theta minus R naught, right? R naught, it is the initial condition at 0 degrees Celsius, and we raise the temperature to 0 degrees Celsius. So at that time, the final resistance is R theta. So increase in resistance will be R theta minus R naught. Okay. So we understood what is R theta, what we understood what is R naught.
we understood what is theta, but what about alpha? Alpha is where can I mention it? Okay, I will just write it over here. Okay, alpha, it is temperature coefficient of resistance. It is called temperature coefficient of resistance. So this is the equation that we will use if I want to find out the resistance at any particular temperature. Okay, let us say you know the value of resistance as 0 degrees Celsius. Now I told you that find out the resistance at 20 degrees Celsius. So to find out R20, theta is 20 right now, because I told you to find out the resistance is 20 degrees Celsius. So it will be R20. So R20 will be equal to R0 plus 1 plus R0 into 1 plus alpha into 20, right? Theta, increase in temperature from 0 to 20. So the increase is 20 degrees Celsius. So from here, we will try to define the temperature coefficient. Okay, so if I want to define it, I must find an equation for it first, right? So if I try to find out the equation, what I can do, I will lift up the first bracket and I will multiply R0. So R0 into 1 is R0 and R0 into alpha theta is R0 alpha theta, right? Simple mathematics. Then R0, I have changed the side of it. I have taken it to the left hand side. So it is positive on the right hand side. So if when I will shift it, it will become negative. So R theta minus R0. And then if I want to find out alpha, okay, you can see that R0 and theta is multiplied over here with alpha. So if you change the side, it will be divided. So is it clear? Did you understand this equation of alpha? Alpha is equal to R theta minus R0 divided by R0 into theta. Is it clear? Yes, sir. Acha. So to find out the definition of anything, okay, what we do? We consider the denominator to be units, right? Denominator আমরা unit ধরে নিই. So let us say if the resistance at 0 degrees Celsius, it is unit, means 1 ohm, and increase in temperature, this is also 1 degree Celsius. So the denominator has become 1 and 1. So if you divide anything by 1, it does not change, right? So in that case, what can we write alpha equal to? Alpha equal to, what can I write? R theta minus R0. R theta minus R0. So alpha, the temperature coefficient of resistance, it is nothing but change of resistance, right? So it is change of resistance. In case of for a conductor which have unit resistance at 0, right? Unit resistance at 0 degrees Celsius, which have unit resistance at 0 degrees Celsius, and to increase, okay, the increased unit increased temperature by unit amount. একটু বেশি ডিফিকাল্ট করে লিখে ফেললাম মনে হয়, যাই হোক বুঝতে পারলে তোমরা আসলে নিজেরাই লিখতে পারবা। ওকে, সো আলফা হচ্ছে কি, দেখো কোনো একটা কন্ডাক্টর যদি আমাদের থাকে যার 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে ইউনিট 1 ওহম, ঠিক আছে? তো ওইটা টেম্পারেচার যদি আমরা 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনক্রিজ করি, টেম্পারেচার কতটুকু ইনক্রিজ করব? 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাহলে রেজিস্ট্যান্স যতটুকু ইনক্রিজ হবে, যেহেতু টেম্পারেচার ইনক্রিজ করছো রেজিস্ট্যান্স তো ইনক্রিজ হবে, তো যতটুকু রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজ হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের কি temperature coefficient of resistance. So from here, can you write the definition? আমি আসলে যেভাবে লিখছি একটু বেশি ক্রিটিক্যাল হয়ে গেছে মনে হয়, তোমরা বই থেকে দেখলে আর একটু সিম্পলার একটা ভার্সন পাবা। তো আমার টার্গেট হচ্ছে তোমাদেরকে বোঝানোটা যে মানে বুঝছো কিনা। আমরা এখানে কি কি ইউনিট ধরতেছি, আমরা ধরে নিব যে রেজিস্ট্যান্স এট 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইট ইজ 1 ওহম। সো এরকম একটা কন্ডাক্টরের তুমি যদি টেম্পারেচার 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনক্রিজ করো, তাহলে
রেজিস্ট্যান্স যতটুকু ইনক্রিজ হবে সেটাই হচ্ছে আমার আলফা, মানে টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি ওকে, লামিয়া তুমি দেখতে পাচ্ছ এখন? জি স্যার, দেখতে পারতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন যেটা বলছিলাম, এই যে টেম্পারেচারের সাথে রেজিস্ট্যান্সের বিষয়টা, এটা কন্ডাক্টরের জন্য আর সেমিকন্ডাক্টরের জন্য অপোজিট। ঠিক আছে, ফর কন্ডাক্টর এটা কিরকম হয় সেটা আমরা এখন দেখলাম, তাই না? ফর কন্ডাক্টর when theta increases resistance increases, but for semiconductor what happens? When you increase the temperature, the resistance decreases. Special characteristic, right? Now we will try to understand why this happens. Okay, so for conductor, in case of conductor, the value of alpha, in actually if you study physics in university level, okay, you will do an experiment of calculating this temperature coefficient of resistance. You will see that for conductor alpha is positive, and for semiconductor, actually I should write it here, alpha is positive, and for semiconductor the value of alpha you will get negative. Now how this affects the equation r theta is equal to r naught plus r naught into alpha theta. This is the equation we got right in the previous slide. Now in case of if we increase the temperature, then what is supposed to happen? Theta, it will be a positive quantity, right? Theta হচ্ছে change of temperature. তো তাইলে তুমি যদি temperature increase করো, the change will be a positive change. If you decrease the temperature, the change of temperature will be a negative quantity, correct? Right? Yeah. So as we have increased the temperature, definitely theta will be a positive quantity. And for conductor, we know that alpha is also positive, and the value of resistance, it cannot be negative, right? Okay. So positive, positive, positive. So this total quantity will be something positive. So that means with R naught, you are adding something positive. So the value of R theta, it will be greater than R naught, right or wrong? With R naught, you are adding something, then you are getting R theta. So R theta is definitely greater. So we can see that when you increase the temperature, the resistance increases. This is for conductor. For semiconductor, what is happening? For semiconductor, okay, alpha is negative, and here also we will increase the temperature. Okay, we will increase temperature. So as a result, theta, it will be a positive quantity. Now if you write the equation again, r theta is equal to r naught plus r naught alpha theta. Now theta, we have to increase the temperature, so it will be a positive quantity. R naught, it is also a positive quantity, but alpha, that is for semiconductor, it is a negative quantity. So plus a plus a plus, then plus a minus. So this quantity will be a negative quantity, right or wrong? Yeah. So now what you are getting, okay, you will get r theta by subtracting something from r naught. r naught থেকে কিছু মাইনাস করে তুমি r theta পাবা। তাইলে r theta টা কি r naught থেকে ছোট না এখন? রাইট? r naught থেকে কিছু মাইনাস করতে হবে, তখন তুমি r theta পাবা। তার মানে r theta টা ডেফিনেটলি r naught থেকে ছোট, যে কারণে তুমি মাইনাস করে ওটাতে আসতে হয়েছে। বুঝতে পারছো জিনিসটা, নাকি আমি আরেকটু বলবো? আরেক বুঝছি স্যার। একটু বলেন। দেখো আরেকবার একটু বলি, এখানে আমি বললাম কি যে আর নট, আগের কেসে কি ছিল, আর নট প্লাস কিছু একটা করে আমি আর থিটা পাচ্ছিলাম, তাহলে ডেফিনেটলি এখানে আর থিটা বড়। কিন্তু যদি আমি তোমাকে বলি আর নট থেকে কিছু একটা মাইনাস করে আমরা আর থিটা পাবো, তো তার মানে আর নটটা বড় না এখন? জি। তো এটাই জি। বুঝতে যাচ্ছে। তো তাইলে আর নটটা যদি বড় হয়, আর থিটা যদি ছোট হয়, তার মানে এখানে কি হয়েছে, রেজিস্ট্যান্স হ্যাজ ড্রপড।
0 ডিগ্রিতে যত হুম। ছিল টেম্পারেচার এখানে ইনক্রিজ করার ফলে এটা রেজিস্ট্যান্স আরো কমে গেছে। তো সেটাই, এটা কেন হয় সেটাই আমরা এখানে দেখলাম, ঠিক আছে? বিকজ এই আলফাটা হচ্ছে ফ্যাক্টর, আলফাটা এখানে কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে পজিটিভ আসে আর সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এটা নেগেটিভ আসে, যে কারণে এটা আমরা লেস অ্যামাউন্ট পাই। ক্লিয়ার এটা? ওকে, এখন আসো আমরা একটা প্রবলেম সলভ করব। কারো কোনো ডাউট থাকলে এখনই বলতে হবে, আমি প্রবলেমটা শুরু করে দিলে তখন আর এই রিলেটেড কোনো ডাউট জিজ্ঞেস করতে পারবে না। সো এখনই জিজ্ঞেস করো। বুঝতে পারছো কেন এটা কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ইনক্রিজ হয় টেম্পারেচার, আবার সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ডিক্রিজ হয়? জি স্যার। আচ্ছা, এখন একটা প্রবলেম সলভ করব আমরা। এই প্রবলেমটাতে যেটা বলা আছে, at 32 degrees Celsius temperature the resistance of platinum is 20 ohm. Acha, so the temperature it is given as 20 degrees Celsius, okay? And the resistance at this temperature, let us consider this one as R1, okay? It is 20, no, oh, temperature is 32, sorry, I mistakenly wrote the temperature to be 20. Temperature is 32 degrees Celsius, and at this temperature the resistance is 20 ohm, okay? If you change the temperature 18 degrees Celsius, the resistance becomes 21.2 degree, 21.2 ohm, okay? Change of temperature it is given, change of temperature equal to, এখানে এটা আমরা ধরে নিই যে এটা θ1, ওকে? এটাকে যদি আমরা θ1 ধরে নিই, তাহলে change of temperature is equal to, it is given 18 degrees Celsius and the resistance becomes R2 equal to 21.2 ohm. Okay, so from here they told us to calculate alpha. What is the temperature coefficient of resistance? So how can we calculate it? Okay, so therefore if I write the equation for R1, okay, or you can mention it actually R32, that means for 32 degrees Celsius, okay? So R1 it will be equal to R0 into 1 plus alpha theta. Theta is 32, right? So 32. And if I want to write it for R2, it will be R0 into 1 plus alpha into you can increase the temperature, 32 plus 18, it will be 50. Okay, so from here they told us to calculate alpha. So how can we do that? Let us consider this one is equation 1 and this one is equation 2. So equation 1 2 by 1, we can do it 2 by 1. So it will give us R2 by R1 equal to R0 into 1 plus 50 alpha divided by R0 into 1 plus 32 alpha. So R2 by R1, we know R2 is 21.2. We know R1 it is 20. So it will be equal to, here R0 will be cancelled, 1 plus 50 alpha, 1 plus 32 alpha. So in the whole equation you can see that the only unknown quantity is alpha. So can you find it out, the value of alpha yourself? Okay, what can you do? Cross multiply, okay? Cross multiply, then do the side change. I think you are able to do the rest of the calculation. Can you do, or should I solve? I guess we can do. Okay, so do the calculation and let me know what answer you got, okay? Acha. So now we will again talk about, আচ্ছা এগুলা তোমরা মনে হয় পারো না, এই যে সিরিজ আর প্যারালাল কানেকশনের জন্য ক্যালকুলেশন, এটা আমরা পারি? এই যে সিরিজের জন্য 1 বাই আর, সরি, সিরিজের জন্য আর এস ইকুয়াল টু R1 প্লাস R2 প্লাস R3, প্যারালালের জন্য। তো এগুলা এখন আর এখানে আর ডিসকাস করতেছি না, ঠিক আছে? Equivalent resistance.
ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স, এটা আমরা বের স্যার করতে আজ পারি। করে ওদের লাগবে নাকি? হ্যাঁ সেটাই, সবাই একটু বলো যে এটা লাগবে কিনা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। এটা আমরা আসলে অলরেডি অনেকবার পড়ছি, তো এর পরের টপিকটা এটা, বাট আমি চাচ্ছি এটা একটু স্কিপ করে দিতে, কারণ হচ্ছে এটা আমরা অলরেডি অনেকবার পড়ছি। আর আমাদের একটু টাইম কনস্ট্রেন্ট আছে, তো এই কারণেই, নাইলে এটা আবার পড়াইতাম হয়তো। ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারি আমরা নাকি পারি না বলো? জি, আমি পারি। ওকে, তো যারা ওরা কারো যদি বলবে। সমস্যা থাকে তাহলে আমাকে একটু জানাইও। আমার কিছু রেকর্ডেড ভিডিও আছে, সেগুলো না হয় আমি ফরওয়ার্ড করে দিব, ওগুলো দেখে তোমরা ইয়া করে নিতে পারবা, ক্লিয়ার করে নিতে পারবা ইনশাআল্লাহ। তো তাইলে এখন ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স আর এখানে ডিসকাস করলাম না। এটা অবশ্যই ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সের উপরে আমরা অলরেডি অনেক প্রবলেম সলভ করে আছি, সো এটা আবার মানে ইটস লাইক গোয়িং ব্যাকওয়ার্ড, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আসো আমরা নতুন যে টপিকটা শিখবো সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্ট্যান্স। Conductance, it is nothing but the opposite of resistance. Resistance যত বেশি, conductance তত কম। Conductance মানে কি, কত ইজিলি একটা ইলেকট্রন ফ্লো হইতে পারে। সো যত ইজিলি একটা ইলেকট্রন ফ্লো হবে, কন্ডাক্ট্যান্স তত বেশি হবে। কিন্তু ইজিলি ইলেকট্রন কখন ফ্লো হয়, যখন রেজিস্ট্যান্স কম হয়, তাই না? তো এখানে জি। ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্ট্যান্স এটাকে এক্সপ্রেস করা হয় জি দিয়ে, and it is just the reciprocal of R. ওকে, তো আমরা একটা ইকুয়েশন জানি v equal to IR। তো এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি? I equal to v by R, and I equal to, we can write v into 1 by R. Now this 1 by R can be replaced by what? কন্ডাক্টেন্স। Yes, we can replace it by জিটা V. কি এখানে? এই যে electrical conductance G, ও, ওকে। so I equal to v G. So this is another equation that we have learned. Now what will be the unit of this G? From here actually we can guess the unit. It will be 1 by, ইনভার্স। yes, it will be ohm inverse. And this one has a separate name, that is Siemens. Okay, SIEMENS, and এটা সিমেন্সটা নিচে লেখেন, হ্যাঁ বুঝি নাই, সিমেন্সটা নিচে লেখেন, সিমেন্সটা নিচে লিখবো? এখানে না, ওই ওমের নিচে লিখতেন, তাহলে আপনার জিনিসটা থাকতো, ও মানে অ্যাকচুয়ালি কোথায় লিখতে বলতে এক রেঞ্জ থাকতো। এখানে এটার এই সাথে? যে ওম লিখছেন না, আমি আচ্ছা, দেখতেছি না আপনার কোথায় লিখতেছে, ছাড়েন পড়া। ঠিক আছে, সাইডের থেকে মুছে দিলাম, নিচে লিখলাম, ঠিক আছে? তো এখানে সিমেন্স লিখলাম, সিমেন্স, এটাকে এস দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয়। তো তাইলে আমরা যখন বলবো যে এটা কন্ডাক্টেন্স কত, আমরা বলবো 5 সিমেন্স অথবা 6 সিমেন্স, এভাবে এক্সপ্রেস করব, ঠিক আছে? অথবা 5 ওহম ইনভার্স, এভাবেও বলা যায়, বাট সিমেন্সটাই বেশি ইউজ হবে আর কি, ঠিক আছে? ওকে, এখন sometimes a circuit will be given. Okay, let us say a circuit is given like this. এটার মাঝখানে ব্যাটারি আছে, যেরকম যখনই বলবে এটা ডিসকানেক্টেড না, এটা ব্যাটারি এখানে এটার মাঝখানে কানেক্টেড আছে, এটা বোঝায়। তো এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে। আমরা ধরে নিলাম এটা 4, এটা 8, আর এটা 2, ইচ্ছা মতো আমরা ধরে নিলাম, ঠিক আছে? তো এখন এই যে সার্কিটটা, এই সার্কিটটার তোমাকে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টেন্স হিসাব করতে বললো। কি হিসাব করতে বললো? G ইকুয়াল টু হোয়াট? তো এখন এগুলো তো রেজিস্ট্যান্স দেয়া আছে, কারো আইডিয়া আছে যে এগুলো থেকে আমরা কন্ডাক্টেন্স কিভাবে হিসাব করব? J equal to 1 by R. হ্যাঁ, আসলে এটা আগে যেটা করতে হবে কি জানো, সবগুলা রেজিস্ট্যান্স কে ইকুইভ্যালেন্ট করতে হবে না? হ্যাঁ ইকুইভ্যালেন্ট করব, বাট ইকুইভ্যালেন্ট যেহেতু আমাদেরকে ইকুইভ্যালেন্ট কি বের করতে বলছে, জি, এখানে আমরা যেটা বের করতে বলছে সেটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স। ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স,
তো তাইলে আমরা কি করব, এই যে রেজিস্ট্যান্স যেটা আছে আমরা যেহেতু জানি এই রেজিস্ট্যান্সের মানে রেসিপ্রোকাল হচ্ছে কন্ডাক্টেন্স, তো তাইলে এইটার কন্ডাক্টেন্স কতটুকু 1/4, এটার কন্ডাক্টেন্স কতটুকু 1/8, এটার কন্ডাক্টেন্স কতটুকু 1/2। এখন কি আমরা বের করতে পারবো এটার ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স কত? বিকজ এখন আমরা যে ভ্যালুগুলো পাইছি এগুলো কিন্তু সব কন্ডাক্টেন্স 1/4 সিমেন্স, 1/8 সিমেন্স। হ্যাঁ বুঝিনি, কন্ডাক্টেন্সের জন্য ফর্মুলা কি? এই যে সেম রেজিস্ট্যান্স যেভাবে আমরা প্যারালাল ক্যালকুলেশন করব ইকুইভ্যালেন্ট বের করার জন্য, সেম ক্যালকুলেশন। ওকে। ঠিক আছে, এগুলো সিরিজে আছে না, তো তাইলে ইকুইভ্যালেন্ট মানে মনে করো জি ইকুইভ্যালেন্ট, ঠিক আছে, ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স ইকুয়াল টু কি হবে, এই সবগুলো অ্যাড করে দিবা 1/4 plus 1/8 plus 1/2. So this should give you your answer. Okay, so এটা কত হবে 8 2 plus 1 plus 4, so করবে এটা 7/8 7/8 Siemens. This should be your answer. Anybody has any doubt? No. So the next topic that we will study that is short circuit. এই কথাটা আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে প্রায় শুনি, শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এই শর্ট সার্কিট কথাটার মানেটা কি আজকে আমরা একটু জানার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। So let us say we have a circuit, a resistance is connected in this way, only one resistance. So now we know that the current I will come out from the battery, and when it will come to this point A, it is supposed to be get divided into two parts, right? This is what we know till now, correct or not? তো আমার সাথে সাথে যদি তোমরা আনসার করো তাহলে একটু তাড়াতাড়ি যেতে সুবিধা হয়। তো এরকম আসলে দুইটা ভাগে ডিভাইডেড হবে কখন, যখন দুই সাইডে তোমার রেজিস্ট্যান্স থাকবে। কিন্তু এখন আমাদের যে একটা কেস দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে কি জানো, একটা সাইডে রেজিস্ট্যান্স আছে আরেকটা সাইডে কিন্তু কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই। এখন কারেন্টটাকে আমি বলছিলাম তোমরা কারের সাথে চিন্তা করবা, গাড়ি। এখন এই গাড়িটা যখন এই পয়েন্টে আসবে ও তখন দেখবে কি যে একটা রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম আছে এবং আরেকটা রাস্তা যেটা টোটালি ফ্রি, কোনো ট্রাফিক জ্যাম নাই। তোমার কি মনে হয় গাড়িটা কোন রাস্তা দিয়ে যাবে? যেদিকে কোনো ট্রাফিক জ্যাম নাই সেদিক দিয়ে চলে যাবে। প্রত্যেকটা গাড়ি যে এই পয়েন্টে আসবে সবগুলা গাড়ি এই ফ্রি রাস্তা দিয়ে চলে যাবে। জ্যামের মধ্যে দিয়ে কে যাইতে চায়? কেউ যাইতে চায় না। তো তাইলে হবে কি জানো, এই কারেন্ট আইটা যখন এই পয়েন্টে আসবে উপরের রেজিস্ট্যান্স দিয়ে একটুও কারেন্ট ফ্লো হবে না, টোটাল কারেন্টটাই এই নিচের এটার মধ্য দিয়ে ফ্লো হয়ে চলে আবার ব্যাটারিতে চলে আসবে, এবং এই রেজিস্ট্যান্সটার মধ্য দিয়ে কারেন্টের ফ্লো আই উইল বি ইকুয়াল টু 0। তার মানে এটা যদি একটা টিভি হয় তুমি টিভিটা চালাতে পারবে না, এই টিভিটা চলবে না। এটা যদি এসি হয় এসি চলবে না, এটা যদি ফ্রিজ হয় বা ফ্যান হয় লাইট হয় যেটাই হয় এটা তুমি আর চালাতে পারবে না। তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলি কি জানো, যখনই এরকম কোনো কিছু একটা চলে না আমরা তখন গেস করে নিই হয়তো বা কোনো দিক দিয়ে শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে। এটা আসলে হয়েছে কি জানো, কারেন্ট এই যে যাওয়ার জন্য একটা শর্টকাট ওয়ে খুঁজে পাইছে, যে কারণে ও তোমার রেজিস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে ফ্লো হচ্ছে না, তোমার টিভির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে না। টিভির মধ্য দিয়ে যাওয়ার থেকেও শর্টকাট একটা পাথও খুঁজে পাইছে যেখান দিয়ে চলে যাচ্ছে, তোমাকে ফাঁকি দিয়েও আরেকটা পাথ দিয়ে চলে যাচ্ছে। তো এইটাকে আমরা বলি কি জানো, সার্কিটটা শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে। বিষয়টা কি ক্লিয়ার? জি স্যার, কিন্তু এই শর্ট সার্কিট গুলো কিভাবে পায় রাস্তাগুলো? এটা অনেক সময় হয় কি জানো, মনে করো তারের কানেকশন একটা যদি একটু এদিক সেদিক হয়ে যায়, একটু যদি অন্যদিকে লেগে যায়, হ্যাঁ তাইলে হয় কি তখন কারেন্টটা, মানে এটা আমরা জেনারেলি ইচ্ছা করে করি না, ডেফিনেটলি কেউ ইচ্ছা করে এরকম ডিজাইন করবে না, বাট মাঝে মাঝে মনে করো এক্সট্রা তার থেকে যায়, যেগুলো মনে করো দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে কানেকশন যদি সামহাউ এস্টাবলিশ করে দিতে পারে বা সামহাউ কানেকশনে যদি চলে আসতে পারে, তো ওই বাস ওই যে ওই জিনিসটার মধ্যে দিয়ে কারেন্টের ফ্লো হয় না, ওই শর্ট পাথের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা চলে যায়। ঠিক আছে, তো এটা যে কোনো মেশিনের ভিতরে এটা শর্ট সার্কিট হয়ে যেতে পারে। তো সেটা চেক করা হয় আর কি, যে কারেন্ট যাওয়ার জন্য কোনো শর্টকাট ওয়ে খুঁজে পাইছে কিনা। যদি দেখে শর্টকাট ওয়ে খুঁজে পাইছে তাহলে ডেফিনেটলি এটাকে ডিসকানেক্ট করে দিতে হবে আমার। ঠিক আছে, এই তারটাকে খুলে নিয়ে ফেলতে হবে। কেন? কারণ এইটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কারেন্টটা তোমার ওই ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস যেটা সেটার মধ্যে দিয়ে ফ্লো হবে না।
তো এটা যদি তুমি খুলে ফেলতে পারো, তুমি শর্ট সার্কিটটা ডিসকানেক্ট করে দিছো, তো এখন আবার কারেন্টটা কি উপায় না পেয়ে তোমার যে রেজিস্ট্যান্স ওইটার মধ্য দিয়ে ফ্লো হবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তো শর্ট সার্কিট রিলেটেড একটা প্রবলেম আমরা যদি এখন দেখি, একবার একটা কোশ্চেন আসছিল এর ভিতরে। আচ্ছা, তো এরকম একটা প্রবলেম দেখা গেছিল। তো এই প্রবলেমটাতে আমাদেরকে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করতে বলছে। ওকে, আর ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু হোয়াট? বুঝতে পারতেছে এখানে শর্ট সার্কিটের একটা প্রবলেম দেখা যাচ্ছে, যে কারেন্ট এখান দিয়ে এসে কি হবে, এদিক দিয়ে ফ্লো হয়ে যাবে, দেন হয়তো বা এটার মধ্যে দিয়ে ফ্লো হবে, আবার যদি মনে হতে পারে যে এদিক থেকে কারেন্ট আসলে এদিক দিয়ে এসে এদিক দিয়ে ফ্লো হয়ে চলে যাবে, একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হয়। ঠিক আছে, তো আর ইকুইভ্যালেন্ট এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? তো মনে রাখতে হবে, আমরা নোডাল অ্যানালাইসিস নামে একটা জিনিস শিখছিলাম, নোডাল অ্যানালাইসিস। ঠিক আছে, এই নোডাল অ্যানালাইসিসটা আমরা কি করব এই ক্ষেত্রে একটু করব। ঠিক আছে, তো ধরো এই পয়েন্টটাকে আমরা যদি এই পয়েন্টটাকে আমরা এ ধরি, এ পয়েন্ট, এটাকে আমরা এ পয়েন্ট ধরলাম। তো আমরা জানি যে এখান দিয়ে এসে দেখো তো এটাকেও আমরা এ পয়েন্ট ধরতে পারবো, এদিক দিয়ে এসে এটাকেও আমরা কি ধরতে পারবো, এ পয়েন্ট ধরতে পারবো, কিন্তু এরপরে আবার এসে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো যেহেতু একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, আমাদের নোডটা চেঞ্জ হয়ে এটা মনে করো বি নোড হয়ে গেল। তো এটা যদি বি নোড হয়, তাহলে দেখো তো এদিক দিয়ে এসে এটাও কিন্তু আমার কি হয়ে যাবে, সেই বি নোডই হয়ে যাবে, তাই না? তো তাইলে এখন এই নোডাল অ্যানালাইসিস আমাকে কি বলে? এই যে প্রথম যে মনে করো এটা R1 ধরলাম, এরপরে এটা যেটা সেটা R2, আর এটা R3। তাহলে দেখি বলতো R1 এরা এইটা কোন দুইটা নোডের মাঝখানে, কেউ বলতে পারবা? A and B. ভেরি গুড। এটা আসলে এভাবে ইকুয়াল দেওয়া ঠিক না, এটা আমি এভাবে দেখাতে পারি যে এ আর বি নোডের মাঝখানে। R2 এটা কোন দুইটা নোডের মাঝখানে? B আর A. এ আর এই মানে এ আর A বি B. বলতে পারি, একই কথা। এবং R3 এরা কোন নোডের মাঝখানে? সেম A এ B. আর বি। এ বি। তো যদি কোনো রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে এরকম হয় যে তাদের নোড গুলা সেম সেম, দোনোটা নোডই সেম, ঠিক আছে, তাহলে সেই রেজিস্ট্যান্স গুলা কিভাবে কানেক্টেড আছে আমরা বলি, সিরিজ না প্যারালাল? সিরিজ। প্যারালাল। Parallel. মনে নাই আমরা প্যারালাল কানেকশনের ক্ষেত্রে এটা শিখছিলাম? তারিখ ভুলে গেছো মনে হয় না? Nodal analysis. এই যে এটা যদি এ নোড হয় আর এটা যদি বি নোড হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে সবগুলা রেজিস্ট্যান্স এ আর বি এর মাঝখানে, এটাও এ আর বি এর মাঝখানে, এটাও এ আর বি এর মাঝখানে। তো তাইলে এরা প্যারালালে কানেক্টেড। তো এই নোডাল অ্যানালাইসিসটা যেটা দেখতে প্যারালাল মনে হয় না, এখানে কিন্তু মনে হয় যে সিরিজে কানেক্টেড, বিকজ পাশাপাশি। কিন্তু এই শর্ট সার্কিটটা থাকার কারণে ঘটনাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন এগুলো সবগুলা প্যারালাল কানেকশন হয়ে গেছে। তো এই কারণে শর্ট সার্কিটের এই কনসেপ্টটা বোঝাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি কি ক্লিয়ার বুঝাইতে পারলাম? জি স্যার। তাইলে এটার ক্ষেত্রে যদি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স আমাকে হিসাব করতে বলে, আমি কিভাবে হিসাব করব? ডেফিনেটলি প্যারালাল কানেকশন ধরে হিসাব করব। 1/6 + 1/6 + 1/6, এর এলসিএম যেটা হবে 6, আর উপরে 1 1, তিনটা 1 মিলে 3 হয়ে যাবে, 3 1 2, 1/2। তো তার মানে আর ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু কত বলতো? 2. 2। তো এই ধরনের ক্যালকুলেশন গুলা একটু ট্রিকি। ঠিক আছে, দেখো সার্কিটটা দেখতে খুবই সিম্পল একটা সার্কিট মনে হয়, কিন্তু এই জিনিসগুলা, এই যে শর্ট সার্কিটের এই জিনিসগুলো যদি না থাকতো, তাহলে কিন্তু সবগুলা সিরিজেই কানেক্টেড ছিল। যেই মাত্র এটা এভাবে দিয়ে দিছে ওরা, সাথে সাথে ঘটনাটা চেঞ্জ হয়ে এটা প্যারালাল হয়ে গেছে। সো বুঝতে পারছো, দে উইল প্লে উইথ ইওর বেসিক
টিচাররা তোমাদের বেসিক চেক করবে যখন এই টাইপের কোশ্চেন গুলো দিবে। দেয়ার টার্গেট ইজ টু চেক ইউর বেসিক ওয়েদার ইউ নো দিস অর নট। তো যারা নোডাল অ্যানালাইসিস এই জিনিসটা জানে তারা কিন্তু খুব ইজিলি এটা সলভ করে ফেলতে পারবে, তাই না? ইজ দ্যার এনি ডাউট? ক্যান আই মুভ টু দ্য নেক্সট টপিক? ইয়েস। এগুলো সবগুলো কিন্তু নোট নিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে এইটার ক্ষেত্রে কিরকম ক্যালকুলেশন ওটার ক্ষেত্রে কিরকম। দুই ক্লাসে বুঝি নেই। দুই জায়গায় ক্লাস না তো এক জায়গাটা নিলে হবে না? দুই জায়গায় ক্লাস মানে বুঝিনি। মানে ওইখানেও ক্লাস করছি না সেম চ্যাপ্টারের, আবার এখানেও করতেছি, তো পড়া তো সেমই, তো এক জায়গায় নিলে হবে না? মানে এক জায়গায় ক্লাস দেখে একবার নিলে হবে না? হ্যাঁ হবে তো। না এখন তো আমি স্কুলে না, তো স্কুলের ওইটা তো আমাকে সবাইকে ইন জেনারেল বলতেই হবে যে নোট নিবা, বুঝো নাই? ও তোমার যদি অলরেডি চ্যাপ্টারের উপর কোনো ক্লাস থেকে নোট নেওয়া থাকে তো সেটা তো তোমরা নিশ্চয়ই, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স এটা দেখি লামিয়া এক্সপ্লেন করে, এটা লামিয়া খুব ভালো মতো পারে। কি বলো এটা তো লামিয়া? সেই জিনিসটা না, হ্যাঁ এটা সেই ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স জিনিসটা। সেই জিনিসটা। আচ্ছা একটু এটা দাঁড়া, হচ্ছে একটু আব্দুল্লাহ কানতেছে। ওকে লামিয়া দেখি তুমি বলো, আজকে তুমি বলবা আমি ড্র করব, কি ড্র করতে হবে দেখি বলো, কেমনে এক্সপ্লেন করবে এটা? ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স তো ব্যাটারির ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় যেই এটা হয় ওইটা না? শুধু ওইটা না, সার্কিট পুরোটা তো ঘুরে আসতে হবেই, প্লাস ব্যাটারির মধ্যে দিয়ে যাইতেও যে কষ্টটা করতে হবে সেটা সহ আর কি। একটা সার্কিট দিয়ে যদি হ্যাঁ। আমরা বুঝাই, মনে করো একটা সার্কিট আমি ড্র করি, তুমি বলো যে এখানে আসলে ঘটনাটা কি করতেছে। তো জেনারেলি ব্যাটারিকে আমরা এভাবে দেখাই, তাই না? তো এভাবে না দেখায় আমরা ব্যাটারিটাকে একটু ডিটেলসে দেখানোর চেষ্টা করবো। অ্যাকচুয়ালি আমরা যে ব্যাটারিটা জানি সেরকম ভাবে একটু দেখানোর চেষ্টা করবো, তাতে আরেকটু ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে। তো ব্যাটারি একটা কিরকম থাকে, এই যে পেন্সিল ব্যাটারি যেগুলো আমরা দেখি সেগুলো এরকম থাকে এবং এটার সামনে দিয়ে একটু এরকম ভাবে থাকে। তো একটা সাইড থাকে পজিটিভ আর একটা সাইড থাকে নেগেটিভ। তো তাইলে আমরা কি করব, সার্কিটের একটা পয়েন্ট এক সাইডে পজিটিভ আর আরেকটা নেগেটিভের সাথে আমরা কানেক্ট করব, ঠিক আছে। তো অবশ্যই এখানে মাঝখানে একটা রেজিস্ট্যান্স তো আমার থাকবেই, যে রেজিস্ট্যান্সটা আমরা ধরে নিলাম আর, ঠিক আছে। তো এখানে কারেন্ট ফ্লো হবে আমাদের আই, ঠিক আছে। তো এই পয়েন্টটাকে আমরা পজিটিভ পয়েন্টটাকে নাম দিলাম এ, নেগেটিভ পয়েন্টটাকে নাম দিলাম বি। তো ফার্স্টে আমাকে বলো হোয়াট ইজ ভি, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। এটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান, কতটুকু ওয়ার্ক ডান দেখি বলো তো। হচ্ছে এ থেকে বি পর্যন্ত। ভেরি গুড, ওয়ার্ক ডান টু ব্রিং আ ইউনিট পজিটিভ চার্জ ফ্রম এ টু বি। দ্যাট মিনস ব্যাটারির একটা প্রান্ত থেকে শুরু করে ফুল সার্কিটটা ঘুরায় ব্যাটারির আরেক প্রান্তে আসতে তোমার যেতটুকু কাজ করতে হবে সেটাই হচ্ছে কি তোমার পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। এখন এটা ইকুয়াল টু আমরা বলি আই ইন্টু আর, তাই না? বিকজ কারেন্টটা শুধুমাত্র এই রেজিস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে পার হচ্ছে, তো এই কারণে আই আর। এখন দেখি বলো ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সটা কি। এখন যদি আমরা এ থেকে এ তে আসতে চাই আমাদেরকে ব্যাটারিটা তো একটু ক্রস করতে হবে, তো এই যে ব্যাটারির মধ্যে যে ইটা আছে যতটুকু ওয়ার্ক ডান হবে ওইটাও এই পুরোটার সাথে অ্যাড করতে হবে। মানে ভেরি এ গুড, থেকে বি পর্যন্ত একটা ওয়ার্ক ডান আর বি থেকে এ পর্যন্ত আরেকটা ওয়ার্ক ডান, এই দুইটা ভেরি অ্যাড গুড, করলে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স হবে। এক্সিলেন্ট, নাইস, কারেক্ট বলছো তুমি। আমরা এখানে কি করব, ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সের ক্ষেত্রে আমরা একটু বেশি কাজ করি। সেটা কি, এখানে এ থেকে শুরু করে আমরা বি পর্যন্ত আসি, এতটুকু এসে থেমে যায় না। এতটুকু এসে যদি থেমে যায় তাহলে সেটার জন্য যে ওয়ার্ক ডান সেটা হচ্ছে ভি, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু পয়েন্ট। বাট যদি আমরা এ থেকে শুরু করে আমরা আবার একদম এতেই চলে আসি, আবার বি তে থামবো না, এ পর্যন্ত চলে আসবো, তাইলে যে ওয়ার্ক ডান সেটা হচ্ছে আমার ই। তো এটার জন্য আমার কি কি ওয়ার্ক ডান করতে হয় দেখো তো, এ থেকে আবার এ তে আসতে হবে, তাইলে এটা আমি লিখতে পারি ডাব্লিউ এ থেকে এ। তো এ থেকে এ বললে অনেকে কনফিউজ ফিল করে, কি রে এ তে ছিলাম আবার এখনো এতেই আছি ওইরকম মনে করে, কিন্তু ফুল সার্কিটটা যে ঘুরে আসছে সেটা বোঝে না। তো সেটা বোঝানোর জন্য আমরা একটু একটু ভেঙে লিখতে পারি যে এ থেকে ফার্স্টে ফুলটা ঘুরে আমরা বি তে আসলাম, ফুলটা ঘুরে আমরা বি তে আসলাম, দেন বি তে থেমে গেলাম না, বি থেকে আবার এ তেও চলে আসলাম, তো তাইলে ডাব্লিউ বি থেকে আবার এ। সো এটা হচ্ছে কি আমার টোটাল ওয়ার্ক ডান। এখন দেখো ডাব্লিউ এ থেকে বি, ডাব্লিউ এ থেকে বি এটাই হচ্ছে আমার পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বা ভি, তাই না?
ভি প্লাস আরেকটু বাড়তি ওয়ার্ক ডান, সেটা হচ্ছে এটা। তো এই ভি এর বদলে তো আমরা কি লিখতে পারি, এই ভি এর বদলে আমরা লিখে দিতে পারি আই ইন্টু আর, এটাই ওয়ার্ক ডান। ঠিক আছে, তো এই ওয়ার্ক ডানটার জন্য কি আমরা জানি, এই ওয়ার্ক ডানের ক্ষেত্রে আই সেম, কারেন্ট তো সেম, কিন্তু রেজিস্ট্যান্স কি, রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে ব্যাটারির ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স, সেটাকে যদি আমরা ছোট আর ধরে নিই তাইলে এখানে এটা হবে ইন্টু ছোট আর। তার মানে এই কাজটা আমরা এক্সট্রা করি, এই কাজটা আমরা কি করি, এক্সট্রা করি Extra. ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সের ক্ষেত্রে। তো এই জন্য এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সের ইকুয়েশন, আই আর প্লাস আই আর। তো এখানে আই আর এটাকে বলা হয় টার্মিনাল ভোল্টেজ। ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় কি টার্মিনাল ভোল্টেজ। Lost volt. হ্যাঁ, আর এই আই আর এটা হচ্ছে লস্ট ভোল্টেজ অথবা হারানো ভোল্টেজ। ঠিক আছে, ব্যাটারির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় এতটুকু ভোল্টেজ লস্ট হয়, এই কারণে এটা লস্ট ভোল্টেজ। ওকে, তো এখন যদি কোথাও ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স দেওয়া থাকে, ভি না, ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স যদি দেওয়া থাকে, সেখান থেকে যদি আমাদের কারেন্ট ক্যালকুলেট করতে হয়, দেখো এখান থেকে যদি আমাদের কারেন্ট ক্যালকুলেট করতে বলতো আমরা সিম্পলি লিখতাম আই ইকুয়াল টু ভি বাই আর। বাট যদি এখান থেকে কারেন্ট ক্যালকুলেট করতে বলে তাইলে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব, ই বাই আর প্লাস আর, রাইট? শুধুমাত্র আর দিয়ে ডিভাইড করবো না, এখানে আরেকটা ছোট রেজিস্ট্যান্সও অ্যাড হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? এই যে এখান থেকে আইটা কমন নিলে আর প্লাস আর, সেটা সাইড চেঞ্জ করলে ই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস আর হয়। ক্লিয়ার এই দুটো ইকুয়েশন? জি। ওকে, তো তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স। এখানে অবশ্য নামটা একটু কনফিউজিং মনে হতে পারে, অনেকে বলে যে স্যার এটা তো একটা ফোর্স, ফোর্স হওয়ার কথা, কিন্তু আপনি এখানে ওয়ার্ক ডান বলতেছেন, এটা কিভাবে হলো? অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সটা এটা ইলেকট্রোমোটিভ এনার্জি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা এনার্জি, এনার্জি আর ওয়ার্ক ডান তো সেম থিং, তাই না? কিন্তু এটাকে নাম দেয়া হয় বা ডাকা হয় ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স, সংক্ষেপে এটাকে ইএমএফ বলা হয়। ঠিক আছে, তো যদিও এটা নামের মধ্যে ফোর্স আছে, এটা ফোর্স না, এটা বেসিক্যালি একটা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি। ওকে, ক্লিয়ার? জি। আচ্ছা, next we will learn combination of batteries. Our next topic is combination of battery. Connection battery. হ্যাঁ, ওই যে কানেকশন অফ ব্যাটারি অথবা কম্বিনেশন অফ ব্যাটারি, রেজিস্ট্যান্সের কম্বিনেশন শিখছি না, সিরিজ প্যারালাল, এরকম এবার ব্যাটারির কানেকশন দেখবো, কম্বিনেশন অফ ব্যাটারি অথবা কানেকশন অফ ব্যাটারি, একটা লিখলেই হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো প্রথমে আমরা জানি দুই টাইপের কানেকশন হইতে পারে, একটা সিরিজ। তো সিরিজটার জন্য সার্কিটটা কিরকম হবে খেয়াল করো, এখানে মোর দেন ওয়ান ব্যাটারি থাকবে, কম্বিনেশন অফ ব্যাটারি কিন্তু মোর দেন ওয়ান ব্যাটারি থাকবে, রেজিস্ট্যান্স কিন্তু ওই আমরা একটা ধরে নিতে পারি। ঠিক আছে, এখানে রেজিস্ট্যান্স কত সেটা আমাদের দেখার বিষয় না, মেইন দেখার বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে এখানে ব্যাটারি কয়টা। ঠিক আছে, এরকম। এখন খেয়াল করো এই ব্যাটারি গুলা কিভাবে কানেক্টেড আছে, পজিটিভ নেগেটিভ, পজিটিভ নেগেটিভ, পজিটিভ নেগেটিভ। যদি ব্যাটারি গুলা এমন ভাবে কানেক্টেড থাকে যে একটা ব্যাটারির নেগেটিভ আরেকটার পজিটিভের সাথে কানেক্টেড, আবার ওইটার নেগেটিভ আরেকটার পজিটিভের সাথে কানেক্টেড, দেন আরেকটার নেগেটিভ আরেকটার পজিটিভের সাথে কানেক্টেড, এরকম যদি হয় তাহলে আমরা বলবো যে এদের মধ্যে যে কানেকশনটা আছে সেটা সিরিজ কানেকশন। বিষয়টাকে আমরা বুঝতে পারলাম? জি। এটাকে যদি আমরা একটু লিখি তাইলে এভাবে লিখতে পারি, পজিটিভ এন্ড of a battery connected to negative end of the next battery. ওকে, সো পজিটিভের সাথে আরেকটা নেগেটিভ কানেক্টেড হবে, এভাবে যদি আমরা পাশাপাশি কতগুলো ব্যাটারিকে রাখি then we can say that this is series connection. Now let us talk about parallel connection. Parallel connection কখন বলবো আমরা? What are the characteristics? যখন সব প্লাস এন্ড একসাথে থাকবে আর সব মাইনাস এন্ড একসাথে থাকবে, Very good. তারে কানেক্টেড থাকবে।
চ্যাপ্টারটা আসলে লামিয়া, তারিকা, সাদিয়া তোমরা তিনজন পড়াতে পারতা, আমি হুদাই পড়াচ্ছি এটা। এক কাজ করো, নেক্সট ক্লাস থেকে এটাই করো তাহলে, কারশফের সূত্র, ওয়েটস্টোন ব্রিজ প্রিন্সিপাল, নিজেদের মধ্যে টপিক ভাগ করে এগুলো পড়ো তোমরা। একটা ফাইন আইডিয়া মাথায় আসছে, তোমরা একটা কাজ করতে পারো, ওই যে প্রেজেন্টেশন দিছিলা না, ওইরকম করে করে তোমরা প্রেজেন্টেশন দিতে পারো। কি বলো তারিক, আইডিয়াটা দুর্দান্ত একটা আইডিয়া না? শেষ করে দেন, নতুন চ্যাপ্টার পড়াইতে পারবেন। বুঝিনি? আপনি জলদি জলদি শেষ করে দেন, তাহলে আপনি নতুন চ্যাপ্টার পড়াইতে পারবেন। না না, তোমরাও জলদি শেষ করতে পারবা। না স্যার, আমাদের হ্যাঁ, সময় অনেক টাইম ওয়েস্ট হয়ে যাবে। কিভাবে? আমি তো তোমাদেরকে দিয়ে যে প্রেজেন্টেশন করেছিলাম ওইটাতে তো অনেক ফাইন ভাবে তোমরা শেষ করে ফেলছিলা। সবাই 10 মিনিট করে প্রেজেন্টেশন দিয়ে ফুল এক চ্যাপ্টারের অর্ধেক শেষ হয়ে গেছিল। সারজা ম্যাডামের সময় তো তোমরা এরকম করছিলে শুনছিলাম, ফার্স্ট চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে এটা দেখি, পরে আমি এটার ব্যাপারে ডিসাইড করব যে পরের ক্লাস থেকে আমরা কি করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, প্যারালালের জন্য যেটা ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা হচ্ছে অল পজিটিভ এন্ডস উইল বি কানেক্টেড টু আ কমন পয়েন্ট। সি, পজিটিভ অফ দিস ব্যাটারি ইজ কানেক্টেড হিয়ার, এই পজিটিভ, আবার এই সবগুলা মনে করো এ টার্মিনালে কানেক্টেড, এন্ড অল দ্য নেগেটিভ টার্মিনালস আর কানেক্টেড টু অ্যানাদার নেগেটিভ পয়েন্ট, সরি, টার্মিনাল ইজ কানেক্টেড টু অ্যানাদার পয়েন্ট। তো এরকম যদি হয় তাহলে আমরা বলবো দে আর কানেক্টেড ইন প্যারালাল। ক্লিয়ার? জি। all negative connected to, ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন এগুলোর জন্য ক্যালকুলেশনটা কিরকম এটা আমাদেরকে শিখতে হবে। তো সিরিজের ক্ষেত্রে মনে করো যদি কোথাও আসলে আমরা একটু এরকম দেখি, ক্যান এনিবডি টেল মি এটা সিরিজ কানেকশনে আছে না প্যারালালে আছে? ও সরি, এটা বাই মিস্টেক, ছোটটা তো নেগেটিভ হয় না, এটা কি সিরিজ কানেকশনে আছে? প্যারালালে আছে। আর কি মনে হয় দেখি বলো। এটা কিন্তু এখন নট সিরিজ, যদিও দেখতে সিরিজ কানেকশন মনে হচ্ছে, সিরিজ কানেকশনে নাই এরা। কেন সিরিজ কানেকশনে নাই? বিকজ আমরা জানি একটার নেগেটিভ আর একটার পজিটিভের সাথে কানেক্টেড থাকতে হবে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে একটা নেগেটিভ আর একটা নেগেটিভের সাথেই কানেক্টেড, তাইলে কি এটা সিরিজের যে মানে কন্ডিশন ওটাকে স্যাটিসফাই করে? করে না কিন্তু, তাহলে এটা সিরিজ না। প্যারালাল কি আমরা বলতে পারি? হ্যাঁ, প্যারালাল বলতে পারি, কারণ এই দুইটার মাঝখানে মনে করো আমি একটা নোড এখানে ধরে নিলাম, তাহলে নেগেটিভ দোনোটা এই নোডের সাথে কানেক্টেড, এবং এখানে যদি আরেকটা নোড মাঝখানে ধরে নিই, দেখো পজিটিভটা এটার সাথে কানেক্টেড, পজিটিভ এর সাথে কানেক্টেড, সেম নোড। তো তাইলে এটাকে আমরা প্যারালাল বলতে পারি। কিন্তু যদি এটা এটা নট সিরিজ, এটা প্যারালাল, ঠিক আছে? এখন মনে করো সেম আরেকটা সার্কিট আমরা ড্র করব, এগুলো বেসিক ক্লিয়ার করার জন্য পড়াচ্ছি, প্লিজ একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো। আমরা একটা রেজিস্ট্যান্স কানেক্ট করে দিলাম, এখন বলো এদের মধ্যে কানেকশনটা কি? এখন কি আর এরা প্যারালালে আছে? দেখতেছি না। এরা কিন্তু এখন আর প্যারালালে নাই, কারণ একটা টার্মিনাল কমন, ঠিক আছে, বাট আরেকটা টার্মিনাল, একটা যদি তুমি এটা ধরো আরেকটা টার্মিনাল যদি এটা ধরো, এরা দুজন কিন্তু সেম না, কারণ মাঝখানে একটা রেজিস্ট্যান্স তুমি দিয়ে দিছো, সো টার্মিনাল গুলো এখন আর সেম হবে না। সো এই কারণে এটা এখন আর নট সিরিজ, আবার নট প্যারালাল, ঠিক আছে? তো এই কারণে একটু এটা বেসিক ক্লিয়ার থাকার জন্য বললাম, ওকে? তো পরের পেজে গিয়ে আমরা দেখবো ক্যালকুলেশন গুলো কিরকম হবে, ওকে? লামিয়া, তুমি মাঝে মাঝে দেখো না কেন? চলেই গেছে। হ্যাঁ, আবার জয়েন করতেছে হবে। ঠিক আছে, এটা হবে কি, মনে করো ব্যাটারি একটা E1 আর একটা E2 আর একটা E3, তো এখানে এটা R, ওকে, the current that is flowing is I,
এখানে আমাদের ইকুয়েশনটা কিরকম হবে? আমাদের এখানের ইকুয়েশনটা হবে IS ইকুয়াল টু ES ডিভাইডেড বাই R প্লাস RS। একটু যদি তোমরা খেয়াল করো, আমরা এর আগেই পড়ে আসছিলাম ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সের ক্ষেত্রে I এর যে ইকুয়েশন সেটা হয় এরকম, ঠিক কিনা? তো এখানে I জি। কে আমরা IS লিখলাম। কেন IS লিখলাম? বিকজ কারেন্ট ফ্লো ইন সিরিজ কানেকশন। আর এখানে দেখো ব্যাটারি যেহেতু অনেকগুলা, তো তাইলে কম্বিনেশন অফ ব্যাটারি হবে, সিরিজ যেহেতু কানেক্টেড সেই জন্য ES। এটা কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট ব্যাটারি, মানে ইকুইভ্যালেন্ট ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স ES। এটা কি? ইকুইভ্যালেন্ট EMF। আর এই যে আর ছোট আর, এটাকে আমরা RS দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি কেন? কারণ এখানে আগে একটা মাত্র ব্যাটারি ছিল, তো ওইটার জন্য একটাই ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাটারি যেহেতু অনেকগুলা, তো তাইলে সেগুলোর ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স এরা সিরিজে কানেক্টেড। তো এই তিনটা রেজিস্ট্যান্সের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করে তখন তোমাকে RS টা বসাইতে হবে। এই যে RS, ইট উইল বি ইকুয়াল টু R প্লাস R প্লাস R। কারেক্ট? ঠিক কিনা? যেহেতু সিরিজে জি। কানেক্টেড তাইলে রেজিস্ট্যান্স গুলো আমরা সিম্পলি ভাবে অ্যাড করে ফেলবো 3R। ওকে, দেখো কারো কোনো ডাউট হলে ভাই প্লিজ বলো, আমি তো জিজ্ঞেস করতে করতে কল শুকিয়ে ফেলছি। তোমরা প্লিজ আমাকে একটু জানাইতে হবে যে মানে কোথায় তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, ঠিক আছে? প্লাস এখানে যে ES, এটাও আসলে কিভাবে বের করা যাবে? ওই যে E1 প্লাস E2 প্লাস E3, ঠিক আছে? তো এটা আমরা আগে থেকে জানতাম। এখন যেহেতু মোর দ্যান ওয়ান ব্যাটারি, তো আমাদের ইকুয়েশনটা হয়ে যাবে এরকম। আজকে আসলে একটু মাথা ব্যথা করতেছে। যাক আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রাখছেন। তো আমরা এই ইকুয়েশনটাকে যদি একটু রিরাইট করি, IS ইকুয়াল টু, এটা হয়ে যাবে ES ডিভাইডেড বাই R প্লাস এই যে RS। এই RS এর বদলে আমরা কি লিখতে পারি? 3R লিখতে পারি না? 3R। তো এখানে তো না হয় তিনটা ব্যাটারি, তাই না? তিনটা ব্যাটারির জন্য এখানে 3। যদি তোমাকে আমি বলি যে n নাম্বার অফ ব্যাটারি আর কানেক্টেড ইন সিরিজ, তাইলে আমাদের ইকুয়েশনটা কি লেখা যাবে? IS ইকুয়াল টু ES ডিভাইডেড বাই R প্লাস NR, এটা লেখা যাবে। একই সাথে একটু খেয়াল করো, আমাদের এখানে যদি প্রত্যেকটা আমরা যদি এরকম ধরে নিই যে E1 ইকুয়াল টু E2 ইকুয়াল টু E3, তিনটা ব্যাটারি তিনটারই আসলে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স সেম সেম, তো তাহলে এগুলাকে কমনলি ইকুয়াল টু যদি আমরা E ধরি, তাহলে এখানে কি হবে? E প্লাস E প্লাস E ইকুয়াল টু 3E হয়ে যাবে। তো তাইলে এখানে তো তিনটা ব্যাটারি থেকে এটা 3E। যদি n নাম্বার অফ ব্যাটারি হইতো তাইলে এটা কি হয়ে যেত? NE হয়ে যেত না? এমন তো হতে পারে তিনটার ভ্যালু ডিফারেন্ট না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনটার ভ্যালু ডিফারেন্ট হলে তাইলে এভাবেই ESE রাখতে হবে। বাট যদি তিনটা ভ্যালু সেম হয় তাইলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো, ঠিক আছে? ওকে, মোস্টলি এরকম ইকুয়ালি দেয়া থাকে। আনইকুয়াল যদি থাকে তাহলে ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা আলাদা আলাদা করে অ্যাড কিভাবে করতে হয় সেটা জানি। আমরা ধরে নিচ্ছি যদি ইকুয়াল হয়, if this is the case then we can do this. ওকে, সো এটা হচ্ছে সিরিজ কানেকশনের জন্য আমাদের ইকুয়েশন, when all the batteries have same কি electromotive force. Clear? জি। Now same equation we want to develop for parallel connection. প্যারালাল কানেকশনটা একটু পরের ক্লাসে ডিসকাস করি, হ্যাঁ? আজকে আসলে আর কথা বলতে পারতেছি না, আমাদের ক্লাসের আর 4 মিনিটই বাকি, ওকে স্যার। ঠিক আছে? তো ওকে স্যার। পরবর্তী ক্লাসে ইনশাআল্লাহ দেখাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকে ইনশাআল্লাহ। আজকের ক্লাসটা ভালো মতো রিভিশন দিয়ে আজকে অনেক কিছু পড়ে ফেলছি কিন্তু, ঠিক আছে? খুব সম্ভবত তোমাদের এই ক্লাস এই চ্যাপ্টার শেষ করতে আর কয়টা, 1 2 3 4
4টা ক্লাস, আমি ম্যাক্সিমাম 4টা ক্লাসের মধ্যে শেষ করে দেওয়ার ট্রাই করব, ঠিক আছে? তো সবাই প্লিজ একটু মনোযোগ দিয়ে দেখিও, আমাদেরকে এক্সামের আগে এটা শেষ করতে হবে। তো কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করিও। আর কালকে ইনশাআল্লাহ মোস্ট প্রবাবলি আমরা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির ডাউট গুলো নিয়ে কথা বলবো। আচ্ছা, ওকে সবাই ভালো থাকো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।